فیضان قطب المرار مسلمانان اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت میں سرشار ہو کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز عاشقانہ پیش کرے اور پڑھیں۔ جب اہل اسٹیج نہیں سن پائے گل پوشی کے چکر میں کہ میں نے کیا کہا ہے تو آپ کیا سمجھو گے؟ میں نے کہا ہے اپنے نبی کے دربار میں درود و سلام پڑھو۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بے شک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ بے شک برادران اسلام یہ محفل احسال ثواب کی محفل ہے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، 4 دن کا سہارا نہیں چاہیے۔ بے شک جس دیے میں جلے تیل خیرات کی، جس دیے میں جلے تیل خیرات کی، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ بے شک سلام پڑھو ایک بار۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو بڑے دھیان سے، بس تھوڑا میرے پاس تقریر کا وقت نہیں ہے اور آواز بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تھوڑی دیر مجھے آپ سماعت کرو۔ میں ایک سلسلہ دینا چاہتا ہوں، اس سلسلے کو آپ سمجھ جائیں گے تو اپنے زندگی کا مقصد سمجھ جائیں گے۔ ایک بار اور محبت سے درود پڑھو انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہاری، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دیا، اور عالی جناب مرحوم شفیع اللہ کے لڑکے کو، ان کے پوتوں کو اللہ نے یہ توفیق دیا کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ روٹی جو کھلایا آپ نے، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، نہ کسی قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے، وہ تو آپ نے نام کمانے کے لیے دیا، لیکن جو یہ کام کیا ہے یہ مغفرت کے ذریعہ کا کام۔ بے شک اب یہی فرق ہو گیا، کہتے مولوی بابا کا نہیں بیٹھتا ہے، تم نے مرحومین کا صدقہ کھا کر یہاں تشریف لائے، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ کھا کر آئے ہیں اور کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بس یہی فرق ہے تیرے اور میرے کھانے میں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ کا کھانا عام مسلمان کا صدقہ ہے، اور ہمارا کھانا نبیوں کے تاجدار کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی پہچان دیکھو، اس دعوت میں میں نہیں بلایا گیا، لیکن جب نبی کا صدقہ بٹا تو مجھ جیسا گنہگار ہی بلایا گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ محفل کیا ہے؟ احسال ثواب کی محفل ہے، اور صرف یہ نہیں کہ شفیع اللہ کی اللہ مغفرت کر دے، نہیں، ان کے تمام مرحومین کی
اور میں تو دعا کروں گا جتنے سنی مسلمان مرد عورت کہیں بھی دفن ہیں اللہ سب کی مغفرت کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب درود و سلام محبت سے پیش کرو۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو اللہ نے اپنی مرضی سے اس کائنات کو بنایا، اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے اللہ رب العزت نے یہاں ہم کو اور آپ کو بسایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کا باپ بنایا، وہ آدم علیہ السلام کے نسل سے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور قیامت تک ہماری نسل آپ کی نسل بڑھتے بڑھتے یہ سب آدم کی اولاد ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنانے سے پہلے زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے خلاق کائنات نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے کا خطیب بھی پروردگار، مشیر بھی پروردگار، حکیم بھی پروردگار، خلیق بھی پروردگار، سب کچھ پروردگار، ملائکہ کی جماعت ہے، ان کو سامنے بٹھایا اور اس کے بعد میں کہا او ملائکہ انی جاعل فی الارض، فرشتوں میں زمین پہ اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے جو بھی اعتراض کیا ہمیں اس میں پڑھنے کی مطلب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے جب ملائکہ کو بتایا تو اس جلسے میں آدم کی تخلیق سے پہلے قیامت تک پیدا ہونے والے روح انسانی کو عالم ارواح سے رب نے اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں اللہ کے کائنات نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، تمام روحوں کو، ان میں مجھ جیسے گنہگار کی بھی روحیں تھی، آپ جیسے لوگوں کی بھی روحیں تھی، مردوں کی بھی روحیں تھی، عورتوں کی بھی روحیں تھی، عالموں کی روحیں تھی، جاہلوں کی روحیں تھی، ولیوں کی روحیں تھی، اوتاد کی روحیں تھی، ابدال کی روحیں تھی، ارشاد کی روحیں تھی، فرد الرشاد کی روحیں تھی، قطب المدار کی روحیں تھی، اور جتنے بھی بلند درجے پر فائز ہیں سب کی روحیں تھی۔ ان روحوں کے ساتھ اور ہاتھ میں پکڑانے کے بجائے اگر یہ نبی کا صدقہ ہو تو عزت سے کسی مولوی کے ہاتھ میں پکڑا دو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ میں سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ لے جاؤں تاکہ آپ بھی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ دن بھر تو کاروبار میں الجھے ہوئے تھے، اس کے بعد میں کام کرتے کرتے تھک گئے، کچھ لوگ بائک چلاتے چلاتے گونڈا بہرائچ اور فلاں جگہ سے آتے آتے تھک گئے، اور اس کے بعد میں اس گرمی میں بیٹھ کر کھاتے کھاتے تھک گئے، اس کے بعد آرام کرنے کی نوبت نہ ملی۔ اب اس میلاد میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے تو تھکنے کی نوبت نہ آنے دیں، میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، صرف محبت سے درود و سلام پڑھو۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، اور جب تمام روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے ایک سوال کیا، اس نے یہی سوال کیا، اے ارواح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جو بھولا ہے اس نے بھی کہا تھا الستو برب، جب رب نے فرمایا تھا الستو بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تمام روحوں نے کہا ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یاد نہیں ہے لیکن کہا تھا آپ نے۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کس پر آیا ہے؟ نبیوں کے تاجدار پر آیا ہے۔ دیا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ لایا کون ہے؟ جبریل امین لائے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، آمنہ کا لال تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، فرشتوں کا سردار تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ ارے جب دینے والا سچا، پانے والا سچا، لانے والا سچا، قبول کرنے والے اللہ کے رسول کے ساتھ سچے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سچا ہے، اور جب قرآن سچا ہے تو اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں فرمایا، عالم ارواح میں روحوں سے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب آپ نے یہ تو سنا، سب نے کہا ادھر میرے طرف توجہ دو، اگر کوئی حاجت ہو تو اتر کر نیچے چلے جاؤ، کیونکہ میں قرآن کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا سا بہکا تو میرا نہیں آپ کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ میں تو آپ کے بہکانے میں بہک جاؤں گا، مجرم آپ بنو گے میں نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے یہ سنا سارے روحوں نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے کہا یعنی وعدہ کر لیا آپ ہمارے رب ہیں۔ آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، آپ بھی وعدہ کرتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے والدین سے اچھی بات کا وعدہ کیا ہے، سب نے اپنے پیروں سے اچھی بات کا وعدہ کیا ہے، سب نے اپنے اماموں سے اچھی بات کا وعدہ کیا ہے، سب نے اپنے جو ہے
मौलवियों से, उस्तादों से अच्छी बात का वादा किया है, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं करता है। इधर से वादा किया, उधर बिसरा दिया। मिल्लत के नौजवानों, ये पुरानी आदत है। अल्लाह से वादा करने के बाद यहाँ आए भूल गए। अब देखो सबसे पहले किसने लब्बैक कहा? सबसे पहले किसने लब्बैक कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रूहों को जब इकट्ठा किया तो जिसने सबसे पहले अल्लाह की वहदत का इकरार किया वो हमारे हुजूर की मुकद्दस रूह है, मुकद्दस रूह है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकद्दस रूह की आवाज सुना तो जितने लोग नबी के आजू बाजू थे उन्होंने भी उसी जबान में कहा, और जब उसी जबान में कहा तो उनकी आवाज सुनकर पीछे वालों ने भी लब्बैक कहा, और पीछे वालों की आवाज सुनकर उनके पीछे वालों ने लब्बैक कहा, उनके पीछे वालों ने भी लब्बैक कहा। अब जब सबने वादा कर लिया रब से तो मुस्तफा के रूह को बुलाया, रब ने अपने रहमत के करीब रखा, फरमाया ए अल्लाह गवाह हो जाओ, इसलिए सबसे पहले मुझे खुदा माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है जिसने सबसे पहले वादा किया वो नबी बना, नहीं बल्कि नबियों का सरदार बना, और नबी के साथ जिसने भी हाँ में हाँ मिलाई उसको अल्लाह ने नबी बना दिया, उसको नबी बना दिया। और नबियों की आवाज सुनकर, जिस नबी की आवाज सुनकर जिस आदमी ने कबूल किया अल्लाह ने उसको सहाबी बना दिया, और जो सहाबी की आवाज पे लब्बैक बोला वो उसके बाद बोला अल्लाह ने उसे ताबई बना दिया, और जो उसके बाद बोला उसे ताबई बना दिया, और जो उसके बाद बोला उसको अम्मतुल मुस्लिमीन बना दिया, और जो उसके बाद बोला उसको एक इंसान बना दिया, आदमी बना दिया। और उसके बाद भूल गए, नबी तो भूला नहीं, नबी नहीं भूला, रसूल नहीं भूला, और नबी के बताने से अब वादा तो कर लिए, लेकिन हम तो भूलने वाले थे ना, नबी तो भूला नहीं, हम तो भूलने वाले थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक काम किया, जब देखा कि उसके बंदे वादा भूल रहे हैं तो आदम अलैहिस्सलाम को बना के जमीन पे उतार दिया। उतारने के बाद में उनसे नस्ल इंसानी चला दिया, नस्ल इंसानी चलाने के बाद में आदम अलैहिस्सलाम जब कायनात कीर्ति से चले गए, लोग भूलने लगे, तो अल्लाह ने उन्हीं के बेटों में से एक शीश को पैगंबर बना दिया, और उन्होंने वो वादा याद दिलाया। गोया सवाल किया जा रहा है, मलाइका ने पूछा होगा ए अल्लाह ये बता, जब 3 लोग वादा करने वाले जमीन पे पहुंचेंगे तो इनको याद रहेगा? रब ने फरमाया ये भूल जाए, लेकिन सनुकरीऊ का फला तंसा, जिसको मैंने याद कराया है कभी नहीं भूलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको कराया? अपने मखसूस बंदों को, और मखसूस बंदों को। और यही आगे चलकर मदीना की सरजमीन है, नबियों के ताजदार तशरीफ फरमा है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप जब तक है तब तक तो दीन चलता है, दीन की तबलीग हो रही है, आप ये फरमाइए आपके बाद दीन कौन चलाएगा? आपने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नायब हैं, नबूवत का दरवाजा बंद होगा, उलमा का दरवाजा चालू रहेगा। जो कहलिया में मौलवी, नहरवालागंज में मौलवी, बलरामपुर में मौलवी, तुलसीपुर में मौलवी, जिस इलाके में चले जाओ मौलवी, नबियों का दरवाजा बंद हुआ, रसूलों का दरवाजा बंद हुआ, मौलवियों का दरवाजा अल्लाह ने चालू कर दिया। बोले अपने नबी का पैगाम जिस गांव वाले भूल गए उनको बताते रहे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब जो याद रखेगा वो कामयाब रहेगा, जो भुला दिया वो नुकसान में रहेगा। बताओ, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप मस्जिद में 1 लाख रुपए की घड़ी लगा दो, अच्छा बताओ मस्जिद में जो सामान पहुंच जाती है मुकद्दस हो जाती है कि नहीं? अच्छी जगह पर जो चीज पहुंच जाती है मुकद्दस हो जाती है ना। लेकिन उसी मस्जिद के घड़ी में, और मस्जिद की घड़ी छोड़ो, वो घड़ी चीज किसी मजार की हो, या वो घड़ी मस्जिद नबवी शरीफ की हो, या हरम मुकद्दस की घड़ी हो, उस घड़ी में एक चीज लगी रहती है जिसका नाम है बैटरी, यानी सेल।
जब तक वो सेल अपना काम करता रहता है तब तक मदीने की दीवार से लगा रहता है, मस्जिद की दीवार से वो सेल लगा रहता है, मकान के दीवार से सेल लगा रहता है। लेकिन जिस दिन सेल काम करना बंद हो जाए, ना उसका कोई मजार बनता है, ना उसे दफन किया जाता है, ना उसका जनाजा पढ़ा जाता है, ना उसे चूमा जाता है, बल्कि कूड़े के बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाल है। जब तक वो काम करेगा तब तक हरम की दीवार से लगा रहेगा, काम करना छोड़ दिया तो कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। मुसलमान जब तक अपने अल्लाह का वादा याद रखेगा तब तक दुनिया उसको सर पे बिठाएगी। जिस दिन वादा भूल गया उस दिन काट के कूड़ेदान में डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हरम मुक़द्दस के घड़ी के सेल की कोई औकात नहीं है, उसका ताकत खत्म हो जाने के बाद, उसका काम खत्म हो जाने के बाद तो हमारी क्या औकात है। और अल्लाह इन्नल्लाह खलक़ल मौत वल हयात, बेशक अल्लाह तो जिंदगी और मौत दोनों का पैदा करने वाला है। एक बात मैं अक्सर कह देता हूँ कि दुनिया में हर चीज में इख्तिलाफ है। एक जमात दहरिया है, एक जमात दहरिया जिसको नास्तिक कहते हैं, या यूं समझो बाथरूम का कास्टिक कहते हैं। सिर्फ वही एक कौम है जो जिंदगी और मौत को हादसा मानता है। बाकी चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, दो चीजें आदमी मानता है, एक तो मौत और एक मरने के बाद या तो नर्क या तो स्वर्ग। बोलो मानता है कि नहीं मानता? मानता है ना? तो पता ये चला अल्लाह ने दोनों चीजें। अच्छा एक बात बताओ, ये पता कैसे चला? जब अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए आपको बताया, तो जिसने याद रखा उसने याद रखा, जो भुला दिया उसको बताने के लिए हर जमाने में जब औलादे शीश भूली तो शीश को पैगंबर बनाया अल्लाह ने। जब जो है उम्मत दाऊद भूली तो दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया अल्लाह ने। जब अगली उम्मत भूली तो हजरत सुलेमान को पैगंबर बनाया अल्लाह ने। उनके आगे की उम्मत भूली तो हजरत इब्राहिम को पैगंबर बनाया अल्लाह ने। उनके आगे की उम्मत भूली हजरत इस्माइल को पैगंबर बनाया अल्लाह ने। सिर्फ यही याद दिलाने के लिए कि बेशक तुमने अपने रब से वादा किया हुआ है। और वादा क्या है मालूम है? देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना पावरफुल आदमी, पावरफुल जात है कि उसने आदमी को पावरफुल बना दिया है। बहुत से आदमी बहुत से पावरफुल हैसियत में मौजूद हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह चाहता तो उसी आदमी को जानवर बना देता, किसी की ताकत थी रोकने की। कुछ लोगों ने उल्टा सोचना चालू कर दिया, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम को गलत समझ लिया। गलत क्या समझा? बोले 7 बार आदमी या जानवर बनकर यहाँ। अब रही बात, एक मसला और बता दूं, मैं किसी को छेड़ने के मन से नहीं कह रहा हूँ। कभी आपके ज़हन में ये बात आए तो इसको इसी तरह समझो। अल्लाह फरमाया है वो फीहा नुईदुकुम, दोबारा तुमको हम इसी में से निकालेंगे। और दूसरे लोग, कुछ लोगों का अकीदा है कि जो है पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म यही अंदर से निकालने को अल्लाह उसी से निकाल कर दोबारा मैदान महशर में इकट्ठा करेगा। अब उनके अगुआ ने, पेशवा ने, उनके बड़ों ने, उनके पढ़े लिखे लोगों ने बेवकूफ बनाने के लिए इसका माना ही तब्दील कर दिया। वरना हकीकत तो यह है अल्लाह का एहसान है, उसने जानवर के बजाय हमें आदमी बनाया। आदमी बनाने के बाद में अपनी पहचान बताई, और जब उसकी पहचान को हमने कबूल कर लिया, हम जमीन में आ गए और दुनिया की रंगीनियों में भूल गए, तो अल्लाह ने याद कराने के लिए फिर मौके मौके से नबी रसूल को भेजना चालू कर दिया। और जो नबी रसूल आए अपने अपने जमाने में वो किताब भी लेकर आए दलील के तौर पर, ये बता दिया। और बताने के बाद में अब जब हम दुनिया में आ गए, अब हम सवाल करते हैं हे अल्लाह तूने हमें आदमी क्यों बनाया? तो अल्लाह कह रहा है आदमी इसलिए बनाया है कि तुम्हारी खमीर जमीन मुझे बड़ी पसंद थी, तुम मुझे अच्छे लगे, यानी तुम्हारा होलिया बुशरा, चेहरा, शक्ल, सूरत तुम्हारा अच्छा लगा। हमने कहा ए अल्लाह फरिश्ते तो और अच्छे हैं। रब ने फरमाना ये होगा कि फरिश्ते जो है
जिस्मानी एतबार से तुमसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तखलीकी एतबार से तुमसे अच्छे नहीं है, पैदाइशी एतबार से तुमसे अच्छे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे हमारे अंदर बहुत सारी चीजें रखी है। देखो हमारे अंदर जो है अकल तो दिया है, साथ साथ लालच और ख्वाहिश भी रखती है, लालच और नफ्स भी रखा है, नफ्स भी रखा है। उसी लालच में अल्लाह ने ये सब देकर जमीन पर भेजा कि देखो कौन नफ्स का गुलाम बनता है और कौन मुस्तफा का गुलाम बनता है, ये देखो कौन ख्वाहिश का गुलाम बनता है, कौन परवरदिगार का गुलाम बनता है। और इस कायनात कीर्ति में भेजने के बाद में इम्तिहानन हमें एक मुतय्यना वक्त दिया, एक मौका दिया है, चाहे वो 10 साल का मौका हो, चाहे वो 100 साल का मौका हो, अल्लाह ने एक मौका इनायत किया है तमाम मर्दों औरतों लड़के लड़कियों को कि इस दुनिया में आए हो तुम तो एक ना एक दिन जाना है। चोरी करोगे तो भी मरना है, चोर को पकड़ोगे तो भी मरना है, जुआ खेलोगे तो भी मरना है, जुआ खिलाओगे ठेकेदारी में तो भी मरना है, सूदी कर्ज लोगे तो भी मरोगे और सूद बांटोगे तो भी मरोगे, मौलवी बन जाओगे तो भी मरोगे, जाहिल बचोगे तो भी मरोगे, काबा जाओगे तो भी मरोगे और जोकैया में ही रह जाओगे तो भी मरोगे। मरना है, इसको न कोई मौलवी, न कोई हकीम, न कोई डॉक्टर, न कोई फलासफर कोई नहीं टाल सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने देखो, अल्लाह ने हमारा हिसाब किताब क्या है। आदमी अपने घर का, बहुत आसान लफ्जों में को, आदमी अपने घर का कीमती दाना समझ लो गेहूं, आदमी अपने घर का कीमती जेवर, माए बहनें क्या करती हैं, वो मैल कचरा लग जाता है उसको सोनार क्या अपने मर्जी से ले जाती है और ले जाने के बाद में उसको साफ करवाती है और साफ करवाने के बाद ये नहीं पूछती है इसमें चमक आ गया बस काफी है, ये उतना ही है कि उससे कम हो गया। मेरी बात समझ रहे? खुशी से उसको देकर आती है, फिर वो साफ कर देता है, लेकर चली आती है बड़े खुशी से, कोई तकलीफ नहीं होता है। हमने अगर पूछना है किसी औरत से कि तूने अपने इतने कीमती जेवर को, मैला था वजन ही काफी था, तूने उसको साफ क्यों करवाया? बोले हजरत आप जानते नहीं है, जेवर हो सोने का और उस पर गर्दो गुबार पड़ा हो तो ऐसा जेवर पहनने से फायदा क्या है? जब उसकी चमक मिट जाए हम तुमसे पूछते हैं कलमे का जेवर तूने गले में डाला और अल्लाह की वहदत का सुरमा आंखों में लगाया, मुस्तफा के रिसालत का ज़बान इकरार से किया। अब जब इस पे गर्दो गुबार पड़ गया, इस पे गंदगी फैल गई, इस पे मैल लग गई तो तौबा के पानी से धोकर उसे साफ कर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा के पानी से उसे साफ करना चाहिए कि नहीं साफ करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका दिया है, तू अपनी जिंदगी चाहे गर्दो गुबार में डुबा ले और चाहे अपनी जिंदगी जो है सफाई में डुबा ले। तू चाहे तो अल्लाह की वहदत का इकरार कर, मुस्तफा की रिसालत का इकरार कर, तू चाहे तो सबकी शान में गुस्ताखियां कर। और गुस्ताखियां करना कोई आसान काम नहीं है। गुस्ताखी करने के लिए पहले वाले तो ज़ना होना शर्त है। नहीं समझे? नबी के शान में गुस्ताखी करना, पहले अपने नस्ल को हराम करना शर्त है। जब तक उसका नस्ल हलाल होगा तब तक वो कुछ भी कर सकता है। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। मैं अगर झूठ बोलूं या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। यहाँ से उठना, सीधा मस्जिद में जाना, कुरान शरीफ उठाना और कुरान शरीफ की सूरत अन-नून वल कलम उठाना, उसको उठाने के बाद में पढ़ लेना। आयत की इब्तिदा इसी से है,
आयत की इब्तिदा ही सूरे नून वल कलम में है और उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कुल्लु हल्लाफिन महीन हम्माजिन बेनमीम मशाइन हम्माजिन व मशाइन बेनमीम कुल उतिल्लम बादा ज़ालिका ज़नीम। आयत जरा गड़बड़ हो रही है लेकिन हकीकत यह है सूरतुल नून वल कलम उठाकर देख, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए शर्त यह है कि नबी के शान में ज़बान बाद में खोलेगा, अपने माँ का मुंह पहले गंदा करेगा, अपने नस्ल को पहले काला करेगा, अपने नुस्खे को पहले गलत साबित करेगा, उसके बाद नबी के शान में गुस्ताखी करेगा। वरना कोई कलमा पढ़े या न पढ़े नबी के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता है जब तक उसकी माँ से गलती नहीं हुई है, जब तक माँ ने धोखा नहीं दिया है बाप को, जब तक उसकी माँ ने उसका नस्ल बदला नहीं है, वो नबी के शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको आदमी बनाया, आदमी बनाकर कलमा दिया, कलमा देकर अपना बंदा कहा, अपना बंदा कहकर अपना नबी दिया हमें। अब नबी क्या है, हमारा नबी क्या है मालूम है? वो अल्लाह का महबूब है। महबूब समझते हो ना? महबूब समझते हो? जिससे टूट कर मोहब्बत की जाए, जिससे टूट कर मोहब्बत की जाए। सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, उन 10 बेटों में से एक बेटा का नाम, बड़े आराम से मेरी बात सुनो, उसके बाद गुफ्तगू हो जाएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे, उन बेटे में से एक का नाम यूसुफ था। यूसुफ था, यूसुफ को वो हमेशा सोते जागते उठते बैठते अपने करीब रखते थे। एक दिन भाई लोग मांग कर अपने बाप से ले गए तो बाप ने कहा मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, तुम अपने भाई की हिफाजत नहीं करोगे। तो भाइयों ने कहा हट्टे कट्टे पहलवान है, भला अपने भाई की हिफाजत नहीं करेंगे। बाप ने भाइयों को दे दिया, तो भाइयों ने ले जाकर यूसुफ को कुएं में डाल दिया। बाप किस कदर रोया होगा, किस कदर रोया होगा। 40 साल तक इस तरह रोया बाप कि बाप की आंखों की बीनाई खत्म हो गई और आंखों से जो आंसू निकले थे 2 गड्ढे उनके गाल में पड़ गए थे, 2 गड्ढे गाल में पड़ गए थे और जिंदगी भर के लिए अंधे हो गए थे, हो गया था बाप, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिंदगी भर के लिए अंधे हो गए। वो तो बाद में जब बेटे का कुर्ता मिला आंखों से लगाया तो रोशनी लौट आई, वरना जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया। एक बाप अगर बेटे से मोहब्बत करता हो तो दूसरे भाइयों के हवाले नहीं करना चाहता। अल्लाह ने रसूल को अपना महबूब कहा है। चलो एक दोस्त, अच्छा दोस्त, आपका कोई अच्छा दोस्त हो, वफादार दोस्त हो, यकीनन बहुत बेहतर दोस्त हो, क्या वो दोस्त अगर कोई मांगने आए तो दोगे? यानी कहे कि आज के बाद ये दोस्त हमारा ही है, मुझे दे दो, दोगे? नहीं दोगे, दोस्त नहीं दोगे। अब जब दोस्त नहीं दोगे तो महबूब कैसे दिया जा सकता है? लेकिन अल्लाह ने आपको अपना महबूब दिया, अल्लाह ने आपको अपना महबूब दिया। हम महबूब कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, कर कुछ नहीं पाते, लेकिन अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाकर भेजा है और उस महबूब को बनाकर भेजा इसलिए है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ तुम कायनात गिनती में आदम के से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं, इनके जो उम्मती बचे हैं, चाहे वो मूसा के मानने वाले हो, चाहे ईसा के मानने वाले हो, और चाहे जो है बनी इस्राइल हो, चाहे कोई कौम हो, इनके दरमियान जाओ और अपनी रिसालत का, मेरी बेहद का पैगाम इन तक पहुंचा दो। पैगाम पहुंचा दिया, पैगाम नबी ने पहुंचा दिया। अब पैगाम पहुंचा दिया, पैगाम पहुंचाने के बाद में, पैगाम पहुंचाने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से लेकर आसमान तक, मकान से लेकर मेराज तक, विलादत से लेकर मौत तक और कब्र से लेकर हिसाब किताब तक सारा नक्शा आपके सामने रख दिया।
सारा नक्शा रख दिया। अब जब आपने वादा किया है अल्लाह से और आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी ने क्या बताया है कि आपको ये काम करना है, ये जायज है, और ये काम नहीं करना है, ये नाजायज है। नबी ने बता दिया। नबी आपको नहीं मिले, नबी की किताब मिली। अब बताने वाला कोई नहीं मिला तो बताने वाला आपके गांव का मौलवी मिला, तो फर्ज अदा हो गया ना। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप समझ गए मेरी बात। और जब आप इस बात को समझ गए तो अब एक बात बताओ, अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर सी रूह को मौत का मजा चखना है, मरना है, सबको यकीन है ना, मरना तो सबको है। और हर कलमा वाला नहीं, गैर कलमा वाला भी जानता है एक ना एक दिन मरना है। लेकिन एक बात बताओ, मरने वाले हमसे उम्मीद रखते हैं कि नहीं रखते? मेरी बात नहीं समझ आ रही? मरने वाला हमसे उम्मीद रखता है ना, हमसे उम्मीद रखता है। लेकिन उसकी उम्मीद हम कब पूरी करते हैं? जब किसी और को दफन करने जाते हैं तो 8 आने की अगरबत्ती और एक किसी से तीली मांगकर वहां जला देते हैं, हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। ये है वफादारी, मरने वालों के साथ ये है वफादारी। सुनो, मरने वाला हमसे उम्मीद रखता है। आज की औलाद अल्लाह जाने कैसी औलाद हो गई है। अब जब दरूद पढ़ाया जाता है तो लोगों का कलेजा फटता है। यकीन मानो, दरूद तुम्हें वहां बचाएगी जहां तुम्हारे सजदे जवाब दे जाएंगे। जहां तुम्हें तुम्हारा मौलवी और इमाम धोखा दे जाएगा, वहां मुस्तफा पर पढ़ी गई दरूद तुम्हें बचा लेगी। मेरे अर्ज करने का मतलब है, आज हाल ये है बाप का। मैंने एक रिवायत देखी थी, हालांकि ये बात समझ में नहीं आती है। आलम कसब दुनिया है, आलम इक्तिसाब है दुनिया। मैदान हज तो जज़ा और फज़ा का दिन है। लेकिन एक ऐसा भी बेटा, औलादों मेरी बात सुनो, तुम आज मौलाना इस्माइल या मैं या फला ढका जिसकी माँ नहीं है, दुनिया से चली गई है, वो माओ की बड़ी तारीफ करते हैं। अरे अब करने से क्या फायदा? ये तुम्हारे लिए है जिनकी माएँ बची हैं, उनकी इज्जत कर लो। जिनका बाप बचा है उनकी इज्जत कर लो। बाप राजी तो मुस्तफा राजी, माँ राजी तो मुस्तफा राजी, और मुस्तफा राजी तो खुदा राजी, और खुदा राजी तो सारी कायनात तुम्हारी, ये वाली भी, वो वाली भी, और जमीन के नीचे वाली भी सब बन जाएगी। मिल्लत के नौजवान, माँ किसे कहते हैं? आप ये समझते हैं कि माँ ने बड़ी मेहनत से पाला, बस आज हम अपनी माओ का नाम लेकर पुकारते। सुनो, दुनिया में 4 लोग बड़े बदनसीब, बहुत बदनसीब है। जो उस्ताद का नाम लेकर पुकारता है वो बड़ा बदनसीब है। मरने तक जब तक तौबा नहीं करेगा उससे फैज नहीं मिलेगा। जो पीर का नाम लेकर पुकारता है जब तक तौबा नहीं करेगा मर जाएगा, चाहे जितना सजदा करे फैज नहीं मिलेगा। जो माँ का नाम लेकर पुकारता है चाहे जितना सजदा कर ले फैज नहीं मिलेगा। जो बाप का नाम लेकर पुकारता है चाहे जितनी इबादत कर ले उसे फैज नहीं मिलेगा। आप कहोगे हजरत नाम रखा क्यों जाता है? तो बताऊं, नाम इसलिए रखा जाता है ताकि पहचान हो। नाम लेकर पुकारने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछता तेरे बाप का नाम क्या है तो बताना जायज है। मतलब किसी का नाम हो फैज, अब आप वो तुम्हारा बाप है उसको कहते हैं फैज, मेरी बात सुन, इस तरह पुकारना हराम है। और हराम करने वाले से, हराम कारी से फैज नहीं हासिल होता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब बताओ, जिनकी माँ नहीं है, हमारी माँ नहीं है, हम तो माँ की बड़ी तारीफ करते हैं, अब करने से क्या फायदा? अरे जिनकी माएँ बची हैं तुम उनकी तारीफ कर लो और उनकी आबरू रखो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। जिनकी माँ नहीं है बेचारे, अब वो तो चाहे रोए चाहे गाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक तरीका है, क्या? ज्यादा से ज्यादा कलमा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़े, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े और अपने माँ बाप के मग़फ़िरत की दुआ करें, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनकी माँ बची है उनको तो इज्जत दे दो, जिनका बाप बचा है उनको तो इज्जत दे दो, ताकि तुम्हें उनका फैज उनकी जिंदगी में मिल जाए। मरने के बाद तुम्हें फैज मिला। माँ वो है जिसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाप वो है, माँ रोती है सबको पता चलता है, सबको पता चल जाता है। इसलिए लोग माँ की बड़ी तारीफ करते हैं। जानते हो बाप कब रोता है? माँ के सामने जब बेटे को तकलीफ होती है ना, और जब डॉक्टर और मौलवी जवाब दे देते हैं
تو باप बाथरूम जाता है मैदान में, वहां चुपके से रोता है, पेड़ों की ओट में बैठ कर रो लेता है, बाजार जाता है तो रो लेता है, घूमने जाता है तो रो लेता है। जब बाप तुम्हारे सामने नहीं रोता तुम मत समझते हो बाप कुछ नहीं, अरे माँ कहाँ होती अगर बाप ना होता। लेकिन माँ घर में रो लेती है और बाप छिप के रो लेता है। जो छिप कर रोता है उसका दर्द किसी को दिखता नहीं है। तुम माँ बाप की बात तो छोड़ो, मिनट के नौजवानों, औलादें ऐसी भी गुजरी हैं, औलादें ऐसी भी गुजरी हैं कि कल मैदान महशर में, बस मैं आखिरी बात करूं, कल मैदान महशर में एक आदमी पकड़ा जाएगा, बाप बेटा दोनों। कौन? बाप बेटा। ओ साथ में बैठकर जुआ खेलने वालों, सालों साल मैं नहीं आता हूँ, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे प्रोग्राम का, सालों साल नहीं आता हूँ, गम नहीं है मुझे, लेकिन हक बात बोलना ईमान की निशानी है। और मैं इनको गवाह बनाकर इसलिए बोलता हूँ ताकि कल मैदान महशर में ये गवाही दे कि मैंने बता दिया था। बाप बेटा दोनों साथ में बैठकर जुआ और लूडो खेलते हैं और मौलवी इमाम को देखकर मुस्कुराते, गोया ये बताते हैं कि मौलाना हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते, मशीयत करे नादान, ये तो मक्का में नबियों के ताजदार के साथ कर चुके हैं उनके लोग, ये तो नबी की सुन्नत है। ये मौलवी जो तेरा मुस्कुराना देख रहा है ये नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है, और तू जो इसके साथ बर्ताव कर रहा है वो मुशरिकीन मक्का की सुन्नत कर रहा है। अब तुम बताओ क्या बनना चाहते हो? सुनो, गीबत किसे कहते मालूम? रोजे का महीना था, रमजान के महीने का रोजा था, दो औरतों के पेट में दर्द चालू हुआ, इतना दर्द तड़पने लगी, हमारे घर में आपके घर में भी दर्द चालू हो जाता है। अल्लाह के रसूल के दरबार में इस्तिगासा पेश किया गया, आपने फरमाया दोनों औरतों को लाओ, दोनों औरतों को लाया गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम रोजे से हैं, कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी पेट में दर्द है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पियाला मंगाया, दोनों पियाला मंगाकर दोनों औरतों को दिया और उसके बाद में उनके शौहरों को कहा इनके मुंह में उंगली डालो। और जब मुंह में उंगली डाला औरतों ने पलटी किया, क्या पलटी किया मालूम है? हदीस शरीफ उठाओ, उलमा से राब्ता करो, खून के लोथड़े, कच्चे गोश्त के टुकड़े, जमा हुआ खून पलटी किया और पलटी करने के बाद में उनका दर्द ठीक हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोपहर पर ये कच्चे गोश्त खाई हो तुम रोजे की हालत में? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह हम नहीं खाए। आपने फरमाया खुदा की कुदरत है, तुम दोनों बैठकर खाई हो, वो भी हलाल नहीं हराम खाई, हराम खाई हो। उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह पता नहीं चला हमने कब किसको खाया, पता नहीं चला। बोले जब तुम रोजे की हालत में बैठकर गीबत कर रही थी, चुगलियां कर रही थी, ये उसी का खमियाजा है। गोया पता ये चला तेरे पेट का दर्द बता रहा है, जिसकी बुराई तूने की है वो तुझसे अच्छा है, तुझसे अच्छा है। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कि जब हम चुगली करें हमारे पेट में हराम गोश्त का टुकड़ा जाए तो हम हाथ डालकर निकाल सकें। कोई ना नबी है ना नबी के बराबर है, लेकिन दर्द आज भी महसूस होता है, तड़प भी महसूस होती है, चुभन भी महसूस होता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों एहतियात करो, एहतियात। आज जिंदगी में बाप का साथ हम नहीं दे रहे, जिंदगी में हमारे बाप का साथ नहीं दे रहे। बाप करा बेटा एक काम कर, इस तरफ शादी कर ले, तो कहता है नहीं मानेगा ना तुझे भिजवा दूंगा। बोले कैसे? बोला मैं अपने पसंद की लेकर भाग जाऊंगा, तू जिंदगी भर जेल काटेगा, तेरा सारा मोहर सारा शर्की चला जाएगा। मेरी बात समझो, वफादार है बेटा, गद्दार है। इसी बेटे के लिए तू पीर साहब से मन्नत मंगवा रहा था, इसी बेटे के लिए तू बहराइच और दरगाहों पर जाता था। इस गद्दार बेटे के लिए रब से बेटा मांगो, 10 नहीं 2 दे, लेकिन जो तेरा वफादार हो वो दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या मानते हैं? अल्लाह खूबसूरत बेटा दे दिया,
اے اللہ تندرست بیٹا دے دے، اے اللہ طاقتور بچہ دینا دے دے، اے اللہ پڑھا لکھا ہو جائے ایسا بچہ دینا، ہو گیا پڑھ لکھ گیا، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اے اللہ ایسا بچہ دینا جو تجھے پسند ہو۔ سن، جو بچہ یا آدمی جو چیز اللہ کو پسند ہوگی وہ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے، نبی نہیں لیکن ولی ضرور ہوتا ہے۔ بے شک نبی نہیں ولی ضرور ہوتا ہے۔ ارے جس کو اللہ پسند کر لے وہ کون ہوگا؟ اور جو ولی ہوگا وہ باپ کا بھی وفادار ہوگا، ماں کا بھی وفادار ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ ایک باپ ہے ایک بیٹا، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک باپ ہے ایک بیٹا، میدان محشر میں پکڑے گئے۔ وقت نہیں، انشاءاللہ ٹائم ملا تو بتاؤں گا۔ آج کہتے ہیں پیروں سے مانگنا شرک ہے، درگاہوں پہ جانا شرک ہے، مزاروں پہ جانا شرک ہے، غیر اللہ سے استمداد شرک ہے، لیکن حقیقت یہ شرک کے بغیر مغفرت ہی نہیں ہے۔ یا اللہ کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کرسی بچھائی گئی ہے لیکن میدان محشر میں اللہ کا عرش بچھا ہوگا، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے۔ آدم کے پاس آدمی جا رہا ہے، ہم نے کہا نادان آدم کے پاس کیوں گیا ہے؟ یہ لیے گئے ہیں کہ آدم ہمارے باپ ہے، ہمیں بخشوا دے۔ ہم نے کہا یہ غیر اللہ سے مانگنے گیا ہے، اللہ تو موجود ہے نا، اللہ کے سامنے غیر اللہ سے مانگنے گیا۔ تو آدم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ نے سنا ہوگا آدم کیا کہتے ہیں؟ اذهبوا الی غیری۔ اے آدم علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا الی اللہ۔ ارے آدم علیہ السلام نبی تھے نا، کہتے ہیں اذهبوا الی اللہ، جاؤ اللہ وہاں ہے وہی چلے جاؤ، وہ سامنے اس کا عرش بچھا ہے، اللہ کے پاس جاؤ۔ لیکن آدم نہیں کہتے اللہ کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدمی نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے بعد ابو البشر آپ ہی ہیں، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، آپ ہی تو کشتی پر بچا کر لائے تھے، آپ سے نسل انسانی چلی ہے، آپ تو ہمارے لیے کچھ کرو، یہ سارا بدن جل کے گرمی سے کوئلہ ہو گیا ہے، بچا لو۔ کیسے بچاؤ؟ بولے اللہ سے سفارش کر دو، اللہ معاف کر دے۔ پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لست لہا نفسی نفسی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی نبی ہے، کہتے ہیں نہیں میں اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں، میں خود پریشان ہوں اس گرمی سے، میں خود پریشان ہوں، اللہ کے غضب سے ڈر رہا ہوں، اس لیے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ ارے سلیمان علیہ السلام تو کہہ سکتے تھے اللہ کے موجودگی میں نامبیاء کرام امتیوں سے شرک کروا رہے ہیں، میدان محشر میں شرک کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ جملہ آپ کو اس لیے دیا کہ ذہن میں رہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھنے کا پھیر ہے، یہ شرک ہی میں بھی ثابت ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیج دیا تو حضرت داؤد کے پاس چلے گئے، داؤد نے اگر بھیجا تو حضرت ابراہیم کے پاس چلے گئے، ابراہیم نے واپس کیا، حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت اسحاق کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس۔ اچھا یہ سب ہیں آدم سے لے کر عیدم تک۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی آدم کے پاس جا رہے ہیں، عمر فاروق ہیں وہ بھی اور انبیاء کے پاس جا رہے ہیں۔ کوئی نبی کے پاس کیوں نہیں جا رہا ہے؟ گویا اللہ نے سب کے ذہن سے، سب کے دماغ سے یہ بات بھلا دی، بے شک بھلا دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ 14ویں صدی کے ملاؤ تم کو پتہ چل جائے شرک جب اللہ مان کر کرو گے تب شرک ہوگا، غیر اللہ یا رسول اللہ سمجھ کر شرک نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ڈاکٹر سمجھ کر جب شفا مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا، ڈاکٹر کو خدا مان کر مانگو گے تب شرک ہوگا، غازی کو ولی مان کر مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا، غازی کو خدا مان کر مانگو گے تب شرک ہوگا۔
بے شک بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے یہ بات اتنی کیوں گھما دی، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا۔ اب ان بیٹوں کے لیے جن کے ماں باپ ابھی موجود ہیں، ان بیٹوں کے لیے میری بات سنو۔ تو اسی زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، تب پھر امتی پریشان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بتا دو ہم سب کے پاس ہو پائے، اب کس کے پاس جائے؟ تب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یاد دے، تب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد۔ اب سب کو یاد آ جائے گا، بڑے بڑوں کو چھوڑو، ہم جیسے چوزوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اذهبوا الی محمد سنتے ہی سب بھاگیں گے نبی کے پاس۔ تو نبی کیا کہیں گے معلوم ہے؟ انا لہا، آؤ آؤ آؤ، میں اسی لیے ہی بنایا گیا ہوں، میں اسی لیے ہی بنایا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہاری، بے شک سبحان اللہ بے سبحان خبری۔ خلیل و نجی ابراہیم کے پاس علیہ السلام، حضرت نوح نجی اللہ کے پاس، آدم صفی اللہ کے پاس، عیسیٰ روح اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، سب کے پاس گئے، کہیں کام نہ بنا۔ اور یہ شرک کی تیری تکمیل جس کو تم شرک کہتے ہو، شفاعت کا تحفہ ملا تو نبیوں کے تاجدار کے دربار۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دیوائی میں 50,000 سال کا پہلا دن ہوگا تو 25,000 سال گھومتے لگے۔ ارے 25,000 سال تو وہ روئیں گے، اور 25,000 یعنی روئیں گے، دماغ نہیں کام کرے گا، پھر مشورہ کریں گے جب دماغ کام کرنا چاہے گا، تو 25,000 سال تک وہ پھرتے رہیں گے۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں حساب تو 6 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ یہ سب سرگردانی کیوں؟ صرف اسی لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خیر ایک باپ بیٹا پکڑا گیا، باپ بیٹا پکڑا گیا، اللہ کے فرشتوں نے پکڑا، اللہ نے فرمایا نیکیاں تولو، اور جب نیکیاں تولی جا رہی تھی تو آگے بیٹا تھا، پیچھے باپ تھا، دونوں کا نمبر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے ایک ایک کر کے سب کو ناپا تولا جا رہا ہے، تو بیٹے نے اللہ کے بار بار اللہ کے دربار میں رجوع کیا، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کی امید لگا کر دیکھا۔ رب نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں دنیا میں تو تیرا کوئی فرما برداری نہ کر سکا، لیکن اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ او آج کے بیٹوں تم سنو، آج کے بیٹوں کے لیے ہے اللہ بیٹا کہہ رہا ہے اللہ، کیونکہ بیٹے کو پتا تھا کہ میرا یہ گناہ ہے کہ بخشش کے لائق نہیں ہے، اور میرا باپ مجھ سے آگے ہے گناہ۔ ساتھ میں بیٹھ کر جوا کھیلنے والے باپ بیٹو، بیٹا رب کے دربار میں کہتا ہے، اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میرا گناہ اتنا ہے کہ میں بخشا نہ جاؤں، میں جہنم جاؤں، تو میرے باپ کا کیا حال ہوگا؟ میں تو اس سے 30 سال چھوٹا ہوں، اس کے 30 سال کے تو اور زیادہ گناہ ہے نا، تو کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی باپ کو پتہ نہیں، بیٹا امید لگائے رب کے دربار میں دیکھ رہا، رب نے رحمت کی دریا بہنے والی تھی، رب نے پوچھ ہی لیا تو کیا چاہتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ اگر حکم ہو، اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ رب فرمائے گا ہاں بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ کہے گا مولا میرے باپ کا حصہ جہنم، میرا حصہ جہنم، تو ایک کام کرے اللہ، میرے باپ کا بھی گناہ میرے اوپر لاتے، میں اپنا اور اپنے باپ کا دونوں حصہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرے باپ کو بخش دے۔ مولا میں اپنے باپ کے ساتھ دنیا میں نیکی نہ کر سکا، نہ اس کو سمجھا سکا، اگر تو چاہے تو میرے بدلے میں بھی اور میرے باپ کے بدلے میں بھی مجھے ڈبل جہنم دے دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ تو چونکہ مصطفیٰ جان رحمت 7 دن 7 رات کا سجدہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امتیوں کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں۔ 7 دن 7 رات آقا کریم سجدے میں ہوں گے،
اور اس طرح کی حمد کریں گے اللہ سے، اس طرح ہم کلامی کا شرط، یعنی اللہ ان کو ایسا جملہ سکھائے گا نہ اس سے پہلے کسی نے اس جملے سے رب کو یاد کیا نہ بعد میں کوئی یاد کرے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ تو وہاں شفاعت کے لیے اجازت مل چکی ہے۔ اب یہاں بیٹا کہہ رہا ہے اللہ میرے باپ کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دے، میں اپنے باپ کا سایہ زمین پر تو نہ بن سکا، میں اس کے کوئی کام نہ آ سکا، کیونکہ جب سے میں نے آنکھ کھولی اس کو برائیوں نے دیکھا اور اپنے ساتھ مجھے بھی برائیوں میں لے جاتا تھا۔ تو اے اللہ میں جوان تھا، چاہتا تو اس بڈھے کو روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا، مولا تو اس کے بدلے مجھے جہنم دے دے اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ کی قدرت مسکرائی، رب نے فرمایا تجھے بھی بخش دیا اور تیرے وجہ سے تیرے باپ کو بھی بخش دیا، تجھے بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اپنے مردوں کو چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، 2-4 مہینہ تک بڑے تم تراک سے اگر پڑھا لکھا آدمی ہے تو کہیں مسجد میں قرآن پڑھے گا اور کہیں قبرستان میں قرآن پڑھے گا، اور جیسے 1-2 سال نکلے اس کے بعد ذہن و دماغ سے وہ بات بھول جاتا ہے، اپنی دنیا میں لگ جاتا ہے۔ ارے لگ جانا کب کہا گیا کہ تو قبرستان کو ہی اپنا گھر بنا لے، لیکن کچھ کام کر جو تو چلتے پھرتے کر سکتا ہے۔ نوجوانوں اگر بتاؤ تمہارے لیے آسان ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ تو سنو چلتے پھرتے کیا پڑھو معلوم؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ پڑھو، اس کا ثواب اپنے مردوں کو بخش دو۔ بھاڑے کے پارا والوں سے بہتر یہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، کوئی آدمی انتقال کر جائے تو رونے کے لیے جتنا ایمانداری سے گھر والے روئیں گے باہر والا روئے گا؟ ارے کیوں نہیں سمجھتے ہو یار؟ جتنا ایمانداری سے گھر والے روئیں گے، کسی کی ماں اللہ نہ کرے کسی کا باپ انتقال ہو جائے تو جتنی محبت سے بیٹے بیٹیاں روئیں گے پڑوسی روئے گا اتنی محبت سے۔ اچھا تو جتنا خلوص سے تو تلاوت کرے گا اتنے خلوص سے بھاڑا والے کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور سن کرتے بھی تو مہا کنجوس نکلا، نابالغ بچے تھے ان کو راضی بھی نہ کر سکا، دکھاوے کے لیے ہزاروں روپے پھونک دیتا ہے، لیکن سن 1-1.5 لاکھ خرچہ کرنے والے، ابھی اللہ نے یہ بھی توفیق نہ دیا اپنے مردے کے نام سے 100 روپے کا قرآن شریف لا کر مسجد میں۔ یہ ہے دماغ، لاکھوں روپیہ پھینکنے کے باوجود کسی کا بھیجا کام نہیں کرتا۔ آدمی آج چاہے مولوی ہو چاہے جاہل، امیر ہو چاہے غریب، کام وہ کرتا ہے جس میں لوگ تعریف کریں، کپڑا ایسا پہنو جس میں دیکھنے والے تعریف کریں، جوتا ایسا پہنو دیکھنے والے تعریف کریں، جبہ ایسا پہنو دیکھنے والی تعریف کریں، گھڑی ایسا ہو دیکھنے والے تعریف کریں، موبائل ایسی ہو دیکھنے والے تعریف کریں، اور بیوی کا زیور ایسا ہو دیکھنے والی تعریف کریں۔ نہیں، بیوی کو اتنا ننگا گھماؤ چہرہ بھی اس کا ایسا ہو کہ دیکھنے والے پڑوسی تعریف کریں، بس دکھانے کے لیے۔ کھانا کھلاؤ تو دکھانے کے لیے، شادی کرو تو دکھانے کے لیے، سجدے کی توفیق کو جمعہ کے دن تو دکھانے کے لیے۔ بتاؤ کیسے بخشے جائیں گے؟ کیسے ماں باپ بخشے جائیں گے؟ ایک بڈھا باپ بڑا گناہگار تھا، بیٹا ذرا مولوی صاحب کے چکر میں پڑ گیا تھا، تھوڑا شریف ہو گیا۔ اب تو مولوی صاحب کے چکر میں پڑنے والا بھی شریف نہیں ہوتا، بلکہ وہ مولوی صاحب کا گلا ہی کاٹ دیتا۔ اتنا بھڑکا دیا ہے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کہ بچہ مکتب میں غلطی کرتا ہے، مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، مولوی تھپڑ بھی نہیں مار سکتا، تھپڑ مارے گا تو آپ اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہو۔ کیا پڑھاؤ گے تم؟ بچہ تعلیم کیا سیکھے گا؟ جب بچہ مولوی کو نہ سمجھ پایا، استاد کو نہ سمجھ پایا، تو ماں باپ کو نہیں سمجھے گا، کیونکہ ماں باپ ہی بتاتے ہیں یہاں گھر سے نکلو تو ماں باپ کو سلام کر کے آؤ، اور جب چھٹی میں جاؤ تو ماں باپ کو سلام کرو۔ تو جب وہ اپنے استاد کو نہیں سمجھ پایا، دریدی سے گلا کاٹ رہا ہے مولوی کا،
تو ماں باپ کا کیا حجر کرے گا؟ لیکن ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے گناہوں کو دیکھ کر روتا تھا، جب سجدہ کرتا، اے اللہ میرے باپ کو صراط مستقیم دے دے، اے اللہ میرے باپ کو سیدھا راستہ دے دے، بیٹا روتا رہا۔ کب اس کی دعا قبول ہو گئی اس کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ باپ گناہ کرتا، بیٹا رو رو کر دعا مانگتا، اللہ نے قبول کر لیا۔ ایک دن اچانک باپ کے دل میں آ گیا، اللہ نے قبول کیا، اچانک باپ کے دل میں آیا، کہنے لگا بیٹا میں چاہتا ہوں بہت گنہگار ہوں، حج کر لوں۔ ارے قبول کر لیا نا، بیٹا میں چاہتا ہوں حج کر لوں۔ تو باپ نے کہا یہ تو بڑے سعادت کی بات ہے، حج کر لیجئے۔ تو باپ نے کہا بیٹا لیکن میں پرانیا آدمی ہوں، جوانی تو گناہوں میں گزارتا ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ بیٹا اور خوش ہو گیا، بیٹا اور خوش ہو گیا، اس نے سجدے میں سر رکھا، اپنے رب سے کہا مولا میرا باپ سیدھے راستے پر چلتا جائے گا، میری دعا تو نے قبول کر لی، میں اس کا بیٹا بن کر اس کا نقش قدم دیکھتا ہوں۔ قبول کر لیا اللہ۔ چلا مختصر میں بات ختم کروں، مختصر باپ بیٹے کو لے کر حج کو چلا، وہ پیدل کا زمانہ تھا، باپ بیٹے کو لے کر حج کر چلا، لیکن پتا تو نہیں تھا نا کہ زندگی کتنے دن کی ہے، نہیں سنا، بڑی تیاری کی جاتی ہے، آدمی راستے میں ہی ٹپک جاتا، اللہ کی مرضی، جانے سے پہلے سفر سے 1 سال ہی پہلے چلا جاتا ہے، کیا کرو گے، وہاں پہنچ کر چلا جاتا ہے۔ باپ بیٹا تیار ہو گئے قافلے کے ساتھ، اور یہ باپ بیٹے چلنے لگے، جوان بیٹا تھا اور جہاں دیدہ باپ تھا، اگرچہ پرانیا تھا، دنیا دیکھا ہوا باپ تھا، باپ بیٹے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اچانک باپ ٹپک گیا، چلا گیا۔ جب چلا گیا باپ ہوتا ہے، بیٹا تو روئے گا نا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، رونا چالو کرنے کوئی بیٹھا تھا، لیکن باپ جب پڑا تو دھیرے دھیرے اس کی شکل بدل گئی، باپ کا چہرہ بدل گیا، اور جب باپ کا چہرہ بدل گیا تو بیٹا اپنے باپ کے منہ پہ چادر ڈال کر دہاڑے مار کر روتا ہے، ایسا نہ ہمارے ساتھیوں کو میرے باپ کا چہرہ نظر آئے ہمارے ساتھیوں کو، اور اس کے بعد میں وہ لوگ دیکھیں تو ساری دنیا میں لعنت و ملامت ہو جائے۔ باپ کا چہرہ بگڑ گیا، اور جب باپ کا چہرہ بگڑ گیا تو بیٹا رونے لگا، سجدے میں سر رکھ کر روتے 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 نیند آ گئی۔ جب کوئی دعا مانگو یا کچھ ہو اور جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اچانک تسلی ہو جاتی، دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ وہ روتے روتے سو گیا، سوتے سوتے دیکھا کیا کوئی آیا، روتے روتے سو گیا، سوتے سوتے دیکھا کوئی آیا ہے، آنے کے بعد میں اس نے اس کے قریب آنے والے نے اس بچے کے قریب آ کر اسے سونے کے حالت میں کہا تو کیوں روتا ہے؟ بولے میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو بولے انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کر۔ بولا کیا دفن کروں؟ یہ آنے والے مہمان آپ کو پتہ نہیں میرے باپ کا چہرہ ہی بگڑ گیا، میں جانتا ہوں میرا باپ بہت گنہگار تھا، اللہ سے رو رو کر دعا مانگی تھی، اللہ نے اسے ہدایت دی تھی، ہم حج کو جا رہے تھے، ہم یہ سوچتے تھے جب یہ کعبہ جا کر توبہ کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو راستے میں ٹپک گیا، اب آخر یہ نہ کعبہ پہنچ سکتا ہے اور میں اس کو چھوڑ کر بھی کعبہ نہیں پہنچ سکتا ہوں، اب حالات دیگر کو ہے۔ اس نے جب روتے روتے ہچکیاں بنی، آنے والے نے کہا نوجوان کون کہتا ہے تیرے باپ کا چہرہ بگڑ گیا؟ کون کہتا؟ اس نے کہا جناب باپ میرا ہے، میں ڈھک کر سویا ہوں۔ آنے والے نے کہا تو نے ڈھکا تھا تب اور بات کی، میں دکھا رہا ہوں وہ بات۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہاں جا کر دیکھا اسی سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، جسے سپنا کہتے ہیں، عالم رویا کہتے ہیں، باپ کے چہرے سے چادر اٹھایا، اور جب چادر اٹھایا تو دیکھا اس کے باپ کا چہرہ تو چمک رہا، نور پھیل گئی، پہلے کی جو شکل تھی زندگی میں اسے کئی گنا چمکدار ہو گئی۔ اب یہ چوک گیا، چوک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جانے والا جا رہا تھا، آنے والا جا رہا تھا، یہ قدموں سے لپٹ گیا، وہ آنے والے مسیحا یہ تو بتا دو تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا تو نہیں جانتا
जानता मुझे मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो आने वाले ने कहा, जिन पर तू सोते जागते दुरूद पढ़ता है मैं तेरा नबी हूँ। जिस पर तू सोते जागते दुरूद पढ़ता है, तेरी दुरूद जब दरबारे मुस्तफविया में पेश की गई तो अल्लाह के कायनात के दरबार में मैंने अर्ज किया, अल्लाह ये बता तेरे नबी पर दरूद भेजने वाले बेटे के बाप को बदशक्ली की हालत में दफन किया जाएगा। रब ने फरमाया नहीं, वला सौफा यूती का रब का फरमाता, ए महबूब हम इतना देंगे तुम राजी हो जाओगे। मैं महबूब जिससे तू राजी, अल्लाह मैं इससे राजी हूँ कि मेरे उम्मती नौजवान बच्चे जो सोते जागते मुझ पर दरूद पढ़ता है उसके बाप का चेहरा चमक जाए। अल्लाह ने फरमाया होगा, महबूब जाओ जो पसंद हो करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी रोया में तशरीफ लाए और आपने अपना दस्ते शिफा फेरा। उसके बाप के चेहरे पर वो काला चेहरा, बिगड़ा हुआ चेहरा संवर गया, चमक गया। और उसके बाद में अब यह दफन करने के बजाय साथियों का इंतजार कर रहा है। और जब साथी आए, क्या हुआ? मेरे बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने देखा चेहरा तो चमक रहा है, ये कैसे हुआ? उस नौजवान ने बताया, तुम भी दरूद पढ़ो सोते जागते। जो सोते जागते दरूद पढ़ता है मरने से पहले उसका चेहरा चमक जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो वो बाप थे। एक हमारे बेटे मालूम है मोबाइल लगा लेते हैं, अब तो दुकान घर साउंड रखा हुआ, चाहे बाजा बंद रहे इमाम साहब निकलेंगे तो बाजा जरूर चालू कर दिया है। अरे किसके साथ जुल्म करते हो? अपनी जिंदगी के साथ। नहीं मानोगे? सुनो, कुरान फरमा रहा है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मैदान महशर में वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, चाहे आलिम हो चाहे जाहिल, नेक को अल्लाह छांट कर अलग करेगा, गुनहगार को छांट कर अलग करेगा। दोनों को छांट कर अल्लाह रब्बुल इज्जत अलग करेगा। अलग करने के बाद में तब आपसे सवाल किया जाएगा। उसके बाद में पता चलेगा कि आपने किसका दिल दुखाया और किसका नहीं दिखाया। हज़रत अबू दरदा साहबी रसूल है, जब उनका आखिरी वक्त आया लोगों ने पूछा, ए अबू दरदा आप तो बहुत बुलंद पाया के हैं, आप क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा, न मुझे नमाज पे नाज है, न मुझे सदकात पे नाज है, न मुझे जिहाद पे नाज है, न मुझे जदाल पे नाज है, न मुझे किसी और इबादत पे नाज है, सिर्फ मुझे एक चीज पर नाज है। बोले किस पर? बोले आज तक मैंने अपने जबान से किसी का दिल नहीं, अपने जबान से किसी का दिल नहीं दुखाया। और हम आप बोलते मालूम है वो वैसे जैसे नोच लेते हैं। हम बोलते बेटा बाप से बोले तो, माँ से बोले तो, बेटियां बोले तो, दोस्त से बोले तो, इमाम मुफ्ती से बोले तो। अब तो इमाम क्या नोचेगा, हम मुफ्ती ही इमाम को नोचेगा। हम लोग आपस में बात करते हैं, इमाम मुफ्ती तो वैसे जैसे एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, जैसे बिल्ली एक बिल्ली पे हमला करती है। ये हाल है। अबू दरदा साहब रसूल कहते हैं, मुझे सजदे पर नाज नहीं है। तू बता, जंगे ओहद में शामिल अबू दरदा, जंगे बदर में शामिल अबू दरदा, जंगे खंदक में शामिल अबू दरदा साहबी रसूल है। कहते मुझे अपने सजदों पे नाज नहीं है, भरोसा इसी पर है कि आज तक मैंने अपने जबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया। और हम गाली से छोटी बात ही नहीं करते। जी अबे तबे से छोटी बात ही नहीं करते हैं। एक औरत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बहनें सुने, एक औरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबी रसूल की जमात है। किसी सहाबी ने जो उसी मोहल्ले के थे कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमारे मोहल्ले में एक औरत है, पांचों नमाज अपने टाइम पर पढ़ती है, रमजान का पूरा रोजा रखती है, सुबह तिलावत करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, सदका देती है, ज़कात देती है, बहुत नेकियां करती है। यहाँ तक कि कोई भिखारी अल्लाह के नाम पर हाथ फैला दे तो उसके दरवाजे से खाली नहीं जाती है, खाली नहीं जाता है भिखारी। लेकिन या रसूल अल्लाह एक कमी है। आपने फरमाया वो क्या? तो इसने कहा कि वो जबान की जरा तेज है। जी समझ रहे हो ना? अब जिनके बच्चे बच्चियां और माए बहनें बीवियां होंगी जबान की तेज, या जो अपने लोग होंगे उनको सोचो जबान की तेज है। क्या मतलब जबान की तेज है? बोले वो हर आदमी से अकड़ कर बोलती है। आपने फरमाया
लैसा मिन्ना, वो मेरे में से नहीं है, बेशक। वो हमारी जमात में से नहीं है, वो तहज्जुद पढ़कर भी हमारे पास नहीं आ सकती है, वो रोजे रखकर भी हमारी जमात में नहीं शामिल हो सकती है, वो नेकियां करके भी हमारी जमात से निकाली जा चुकी है। अरे जो नमाजी औरत ऐसी गलती करे उसका ये हाल है, तो हमारे तुम्हारे जैसा बेनमाजी मर्दों का हाल क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह। सुनो, मैं बुढ़ों से उम्मीद नहीं करता हूँ, नौजवानों तुम नमाज की पाबंदी चालू करो। बेशक, इनसे उम्मीद खत्म हो गई। बताओ कोई ऐसा नौजवान है जो नमाज पढ़ सकता है? जबरदस्ती नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह मेरी दुआ ये होगी, नमाज पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनो, अब कहोगे हजरत ऐसा नहीं कि फजीर में नहीं है तो मौलाना इस्माइल आपको जलील करेंगे, नहीं, जुहर में नहीं है तो जलील करेंगे, नहीं। हो सकता है आदमी हो, कभी नींद, जब कोई नया चीज चालू करो ना, खास तौर से नमाज पढ़ना चालू करोगे तो सुबह के टाइम शैतान अगर खूब हाथ पैर दबाता है, नींद आ जाती है, मत्था मलता है, बाल सहलाता है, नींद आ जाती है, कोई जलील नहीं करेगा। लेकिन जैसे आँख खुले, बाएं तरफ थूको, ला हौला वला कुव्वता पढ़ो, उसके बाद में वज़ू करो, दिन निकल जाए तो कज़ा पढ़ो, शाम तक पढ़ लो, लेकिन जरूर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मार्केट में हो, काम में लगे हो, या बच्चों ने पेशाब कर दिया, नापाक हो, टाइम से नहीं आ सकते हो, जमात में नहीं आ सकते हो, कोई गम नहीं है, ज़ोहर चला गया है, असर में आकर 4 कज़ा कर लो, लेकिन जरूर पढ़ लो। असर चली गई है, मगरिब में पढ़ लो, मगरिब चली गई है, इशा में माशाअल्लाह जी, कज़ा पढ़ लो, लेकिन नमाज चालू कर दो। सुनो, यही नमाज जब कब्र में सब जवाब देता है, जी, सब पीर साहब भी मिट्टी देकर गए, इमाम साहब भी मिट्टी देकर गए, मौली साहब भी मिट्टी देकर गए, माँ बाप भी मिट्टी देकर, भाई बहन बेटे सब मिट्टी देकर गए, बीवी ने सर पटक पटक के फोड़ लिया, सारी चूड़ियां तोड़ डाली, लेकिन एक सवाल का जवाब देने के लिए कब्र तक नहीं गई। और सुनो, फज्र बोलती, फज्र तू मुझे अदा कर, अगर तेरे चेहरे के पास से अजाब आया तो मैं अल्लाह के सामने इसी तरह तमाम नमाजें कहती हैं कि दाएं बाएं आगे पीछे जहां से भी फरिश्ते अजाब लाएंगे, हम दीवार बनकर अल्लाह के दरबार में तेरे लिए सिफारिश करेंगे, अल्लाह मेरी हमारी सिफारिश कबूल करेगा और तू उस अजाब से बच जाएगा। तुम जो बचाने वाला है उसे क्यों छोड़ते हो? ये कब्र में नूर है, ये कब्र में मोनिस है, मोनिसो खमखार या तो तिलावत है या तो इबादत है, मुस्तफा की वफादारी है और कुछ नहीं जानता है तो नमाज तो जरूर पढ़। अलहम्दो नहीं याद है, कोई बात नहीं, कुरान की कोई सूरत नहीं याद है, कोई याद नहीं, हर पढ़ने वाले के बगल में तू नियत बांध कर, जैसे वो झुक रहा है तू झुक जा, जैसे वो खड़ा हो रहा है तू खड़ा हो जा, जैसे वो सजदे में जा रहा है तू चला जा। एक ना एक दिन तो दरियाए रहमत जोश में आएगी, रब फरमाएगा फरिश्तों ये वही लड़का है जो रोड पर ताश की पत्तियां फेंकता था, इसे कुछ नहीं आता है, ये देख मेरे दरबार में झुका है, क्या किया जाए? फरिश्ते कहेंगे मौला जैसा तू चाह, अल्लाह कहेगा तो तुम गवाह हो जाओ मैंने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए नौजवानों 5 नमाज है, 5 में से अगर तुम नहीं पहुंच सकते हो, जिस टाइम पहुंचो उसी टाइम चाहिए। और सुनो, मस्जिद में नहीं आ सकते ना, घर में जगह मिल जाए वहीं पढ़ लो, नमाज ना छोड़ो, जमात छूट जाती है ना, छूट जाने दो, लेकिन कज़ा पढ़ना पड़े। एक दिन में सिर्फ 5 देख, 2 फज्र की अगर कज़ा हो जाए और 4 ज़ोहर की, 4 असर की, कितना हुआ 10, 3 मगरिब की 13 और फिर 7 इशा की अगर कज़ा हो जाए तो मैं बता रहा हूँ कितना हुआ 20। 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट मांगता है कितना? एक मिनट में एक रकात मुकम्मल हो जाएगा और मौलाना इस्माइल जैसा पढ़ने वाला हो तो 2 रकात पढ़ेगा एक मिनट। मेरी बात समझ रहे? एक रकात 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा तो 24 घंटे का दिन रात है।
20 मिनट सुन, किसी दुकान पर तू एक चाय पीने चला जा 20 मिनट लगता है और 24 घंटे में 20 मिनट देना है। नमाज पढ़ने से फायदा क्या? हम कहते हैं ये दर्द होता है, देख कहते हैं ये दर्द होता है, ये पंजा दर्द होता है, हम कहते हैं गर्दन दर्द होता है, हम कहते हैं सर में दर्द रहता है, हम सोचते हैं कुछ और कर बैठते हैं कुछ और, हम कहते हैं घुटनों में दर्द होता है, हम कहते हैं कमर में दर्द होता है। अरे नादान सुन, दिल यहाँ होता है, खून यहाँ से सप्लाई करता है।